So this is the third lecture, depends upon the first shifting theorem. What is the first shifting theorem? I will write shortly. First shifting theorem. Laplace transform of f of t is equal to f of plus a, then Laplace transform of e to the power minus at f of t is equal to f of s plus a e to the power at is f of s minus a. If there is minus, take here plus. If there is plus, take here minus. Okay. Next example. Laplace transform of, today's example number first, Laplace transform of e to the power minus 3t cos 4t plus sin 4t. This is example. So here cos 4t and 3 sin 4t, in that there is a multiply e. So because of that there is need to apply the first shifting theorem. तर बघा एफ ऑफ टी का आहे, एफ ऑफ टीच्या मल्टिप्लायमध्ये एक ईचं फंक्शन आलं, त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल, फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम ह्या ठिकाणी आपल्याला अप्लाय करावं लागेल. ओके, तर फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम काय आहे मग लॅपलासचा. सो लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ ई टू दी पॉवर मायनस 80 एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस ए. ओके, solution. Compare this. Laplace transform of e to the power minus 80 into cos 4t plus sin 3 times sin 4t. Compare this both parts. Its answer in the form of f of s plus a, but we require the f of s. Okay, so compare this. Here a, what is a? E to the power minus 80. Here e to the power minus 3t. So value of a is 3. And what is the f of t? F of t is the cos 4t 3 sin 4t. Find its Laplace transform of this f of t. We require its answer in the form of f of s plus. आता ह्याचा आन्सर काय, f of s plus च्या फॉर्म मध्ये. ह्याचा आन्सर पण काय पाहिजे, f of s plus च्या फॉर्म मध्ये. सो लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f of t, लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ cos 4t 3 times sin 4t. Laplace transform of cos 4t, 3 is outside, Laplace transform of sin 4t. So Laplace transform of cos 4t is what? S by s square plus s square. So s by s square plus s square, that is 16. 3 as it is. What is the Laplace transform of sin 4t? Is a by s square plus s square. So 4 by s square plus 4 square, that is 16. Sorry, Laplace is no here. So s by s square plus 16, 3 into 4, 12 by s square plus 16. This is the f of t, and we know that Laplace transform of f of t is what? F of s. Hence Laplace transform f of t is, Laplace transform of f of t is, its answer is f of s. Okay, so we require, this is the f of s, but we want the
f of s plus a by first shifting theorem. First shifting theorem is what? Laplace transform of e to the power minus at f of t is equal to f of s plus a. Okay, so Laplace transform of e to the power minus 3t cos 4t 3 times sin 4t. So this is the f of s. So instead of f of s, we require s plus a. So we'll get here s plus a. A is what? This number 3. Okay. So here yes. So s plus 3. 3 असच्या ठिकाणी s plus a करायचं. हे म्हणजेच काय इथं 3. तर बघा हे yes इथं yes आहे. म्हणजेच काय s plus 3 असं नाही करायचं. s चा स्क्वेअर प्लस 3 नाही करायचं. s plus 3 जे काही स्क्वेअर क्यूब असेल तो करायचा मग. प्लस कॉन्स्टंट प्लस 12 divided by s plus 3 bracket square plus 16. So this is the f of s plus a. Final solution of the given problem. This is example number first. Today's example number first. We will see second example. Laplace transform of e to the power minus t sin square t. It's a Laplace transform. We will find that. So here बघा इथे परत e आहे, ईच्या मल्टिप्लायमध्ये साइन स्क्वेअर आहे. म्हणजेच काय ना, आणि प्रत्येक एक्झाम्पल व्यवस्थित बघा, प्रॅक्टिस करा, लिहून प्रॅक्टिस करा. त्याशिवाय आपल्याला हे लॅप्लास अतिशय महत्त्वाचं चॅप्टर आहे, इझी चॅप्टर आहे. पण आपल्याला प्रत्येक प्रॉब्लेम प्रत्येक स्टेप समजलं तरच तो इझी आहे. नाहीतर हा चॅप्टर सगळ्यात हार्ड आहे. कारण का एकही जरी आपला थेरम मिस झाला, एकही स्टेप आपल्याला समजली नसली तर आपल्याला पुढे त्याच्यावरती डिपेंड्स आहे. हा चॅप्टर कसा आहे, जो पुढचा आर्टिकल आहे त्याच्या जो पुढचा आर्टिकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार होता आपण, तर त्याचं पाठीमागचं जे आपल्याला काही बेस आहे ते पूर्ण माहिती पाहिजे, तरच आपल्याला हा चॅप्टर एकदम सोपं जाणार आहे. सो हिअर also apply E and here f of t. Apply first shifting theorem. First shifting theorem. Laplace transform of e to the power minus t sin square t. What is the first shifting theorem? Is that Laplace transform of e to the power minus at f of t is equal to f of s plus a. So problem is that e to the power minus t sin square t. Okay, so there is need to find here solution. Firstly compare this part. Here a, what is the a here? a म्हणजे काय असतो, जो मायनस मध्ये आणि टी मध्ये आहे तो a असतो. तर मायनस मध्ये टी मध्ये काय आहे, ए ची व्हॅल्यू आहे इथं 1. ईच्या मल्टिप्लायमध्ये काय, एफ ऑफ टीच्या मल्टिप्लाय काय इथं एफ ऑफ टी. सो एफ ऑफ टी इज द साइन स्क्वेअर टी. लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ साइन स्क्वेअर टी. लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ साइन स्क्वेअर टीचं काय येणार, तर आपला सायन्स स्क्वेअरचं लॅप्लास माहीत नाही, तर सायन्स स्क्वेअरला अगोदर आपल्याला कन्वर्ट करावं लागेल. कशा फॉर्ममध्ये, कॉसच्या फॉर्ममध्ये. म्हणजे कसं बघा, हे 1 मायनस कॉस 2t/2. तर आपण आता एफ ऑफ टीचं लॅप्लास काय करत आहोत, आपल्याला एफ ऑफ एस प्लस ए पाहिजे. मग एफ ऑफ एस प्लस ए साठी एफ ऑफ एस लागतं. तर बघा हे 1/2 कॉन्स्टंट. सो 1 मायनस कॉस 2t. 1/2 is outside. Laplace of 1, Laplace transform of cos 2t. 1/2 constant. Laplace of 1, 1/s. Cos 2t s by s square plus 4. हे कशामुळे आलं, स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यामुळे. मग आपल्याला माहित आहे हे काय काढलं आपण, हे काय होतं, एफ ऑफ टी. बघा इथं कम्पेअर करा.
एफ ऑफ टी काय साइन स्क्वेअर, मग त्याचं आपण लॅपलास काढलं म्हणजे काय भेटलं आपल्याला, एफ ऑफ टीचं लॅपलास काढलं की आपल्याला एफ ऑफ एस भेटतं. मग एफ ऑफ एस भेटल्यानंतर आपलं काम बरंच इझी होऊन जाईल. सो नेक्स्ट लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ क्वेश्चन काय आपला ई टू दी पॉवर मायनस टी इंटू साइन स्क्वेअर टी. तर बघा आपला एफ ऑफ एस प्लस ए पाहिजे, ई आलं एफ ऑफ टीच्या मल्टीमध्ये की एफ ऑफ एस प्लस ए. तर 1/2 1 अपॉन एस प्लस 1 मायनस एस प्लस 1 डिवायडेड बाय एस प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 4. फक्त एफ ऑफ एस भेटल्यानंतर पुढं काम आपलं काहीच नाही, फक्त एस प्लस ए करायचं. एसच्याच ठिकाणी कॉन्स्टमध्ये काहीच नाही करायचं. इथं 4 आहे का 4, एफ ऑफ एसमध्ये इथं 4 आहे इथं 4, इथं 1 आहे 1, मी काहीच नाही केलं. फक्त एसमध्ये मात्र मी ए ॲड केलं. ए किती बघा इथं आपण काढलेला आहे कम्पेअर करून, एची व्हॅल्यू किती 1. समज आता हे जवळपास 7व ते 8व एक्झाम्पल आहे. सर्व एक्झाम्पल बघा, तुम्हाला सगळे कन्सेप्ट सेमच आहेत, फक्त मी एफ ऑफ टीचं लॅपलास वेगवेगळ्या पद्धतीने काढलेला आहे. नंतर फर्स्ट स्टेपमध्ये काय करायचं, फक्त एसच्या ठिकाणी एस प्लस ए, एफ ऑफ एसमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी एस आहे त्या ठिकाणी एस प्लस ए करायचं, लक्षात ठेवा. सो एक्झाम्पल नंबर 3, टुडेज एक्झाम्पल नंबर 3. क्वेश्चन्स विचारेल तुम्हाला एक्झाममध्ये. सॉल्व लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ e to the power 4t sin 2t cos t. तुम्हाला असं म्हणणार नाही की हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला सोडवा, फर्स्ट शिफ्टिंग सोडवा, सेकंड शिफ्टिंग सोडवा, थर्ड थेरम सोडवा, असं म्हणणार नाही. तुम्हाला त्या ठिकाणी ओळखावं लागेल. ओके, आता आपलं मेन टार्गेट काय आहे ठिकाणी, व्हॉट इज अवर मेन टार्गेट इज दॅट हिअर ई and multiply of that e there is f of t, so there is need to find the Laplace transform of this f of t. Okay, so apply the first shifting theorem. e आणि त्याच्या मल्टिप्लाय f of t आले की फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम अप्लाय करायचं. सो फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम what is the first shifting theorem, Laplace transform of e to the power minus at f of t असेल तर f of s प्लस ए, आणि जरा त्याचं स्टेटमेंट जरा इथं प्लस ए टी असेल, e to the power प्लस ए टी अँड हिअर f of t, देन इट्स लॅपलास इज f of s मायनस ए. जरा मायनस असेल तर प्लस, प्लस असेल तर इथं मायनस. आता मी पाठीमागचं एक्झाम्पल घेतलं सर्व मायनस, आता हे एक्झाम्पल कसं आहे प्लस, e to the power t असेल तर f of s minus t. Okay, so firstly what is the given example is that, given example is that Laplace transform of e to the power 4t sin 2t cos 2t. so compare this, here e, so what is the value of a, 4, a is 4, and what is the f of t, f of t is sin 2t into cos t. so there is need to find its Laplace. तर f of t चे लॅपलास काढणं हे आपल्याला गरजेचं आहे, कारण काय आपल्याला f of s मायनस ए करायचं आहे, इथं प्लस असल्यामुळे, बरोबर आहे. तर आपल्याला f of s मायनस ए करण्यासाठी आपण अगोदर आपल्याला f of s काढावं लागेल. सो फाइंड द लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ दिस f of t. Laplace transform of this f of t is equal to Laplace transform of sin 2t into cos 2t. So we don't to directly the Laplace transform of sin 2t in cos t. So sin 2t in cos t both are in multiply. So there is need to find them. So use sin a cos b. याचा फॉर्म्युला काय, 1/2 sin a प्लस b प्लस sin a मायनस b. तर sin 2t cos t जरा मल्टिप्लायमध्ये त्याचं लॅपलास आपल्याला माहिती नाही, त्याला अगोदर आपण सेपरेट करावं लागेल. ओके, तर या ठिकाणी लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ
f of t. So what is the a here? A is 2t. What is the b here? T. So this 1 by 2 sin a is, this is the a, this is the b, sin a plus b, that is 2t plus t is the 3t, okay, plus sin a minus b, that is 2t plus t is the t. This 1 by 2 outside. What is the remaining? Laplace transform of sin 3t, Laplace transform of sin t. 1 by 2 Laplace transform of sin 3t म्हणजेच काय sin 80. sin 80 चे लॅप्लास काय तर a by s square plus s square. So 3 by s square plus 3 square sin 1 into t, that is sin a into t, a 1 by s square plus s square, that is 1 upon s square plus 1 square. Hence 1 by 2 3 by s square plus 9 1 upon s square plus 1. हे काय आहे बघा, हे कम्पेअर करा इकडं. ई एफ ऑफ टी काय, एफ ऑफ टी हा पार्ट आहे बरोबर आहे. तेव्हा एफ ऑफ टीचा आपण लॅप्लास काढलं. एफ ऑफ टीचा लॅप्लास काय भेटला आपल्याला, एफ ऑफ एस. आता एफ ऑफ एस भेटल्यानंतर आपलं 90% काम झालं, की कारण का आपल्याला एफ ऑफ एस भेटल्यानंतर पुढे आता फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम अप्लाय करायचं. आपल्याला काय करायचं मग, एफ ऑफ एस मध्ये फक्त एस प्लस ए ॲड करायचं. सो Laplace transform of, final answer, Laplace transform of e to the power 4t sin 2t into cos 2t. आता आपण sin 2t आणि sin 2t into cos t म्हणजे हे f of t, याचं लॅप्लास काढलं आपण. याचं लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म एवढं आलेलं आहे, म्हणजे हे f of s आले, म्हणजे आपण f of t मांडलं बरोबर आहे. आता आपल्याला हे ई मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे काय करायचं, फक्त एस मध्ये एस प्लस, आता इथं प्लस आहे ना, मायनस करायचं. मायनस असलं की प्लस. सो यू विल गेट हिअर 1 by 2 3 divided by s minus 4 bracket square plus 9 1 upon s minus 4 bracket square plus 1. So this is the last answer of the given problem, e to the power minus 4t. तर सगळ्यात महत्त्वाचं ह्या टेक्निक काय, आपल्याला फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम कधी अप्लाय करायचा. आता ह्या ठिकाणी बघा, आपण sin 2t cos t चा लॅप्लास काढलेला आपण पाठीमागच्या म्हणजे एक्झाम्पलमध्ये. पण जेव्हा एफ ऑफ टीच्या मल्टिप्लायमध्ये एखादी ईचं फंक्शन येत असेल तर त्यावेळेस आपल्याला फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम अप्लाय करायला लागेल. आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरला बघायचं आहे. आता मला वाटते 7 ते 8 एक्झाम्पल झालेले आहेत, 3 लेक्चर झाले आहेत फर्स्ट शिफ्टिंग थेरमवरती. ओके, तर व्हिडिओ नंबर 15, 16 आणि 17 हे 3 व्हिडिओमध्ये आपण फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम्स फक्त डिस्कस केलेला आहे. आता पुढचं जे आपल्याला लेक्चर घ्यायचं आहे तर त्या लेक्चरमध्ये आहोत आपल्याला सेकंड शिफ्टिंग थेरम, त्याचं थेरम, त्याचं प्रूफ आणि त्याच्यानंतर त्याचे एक्झाम्पल. तर आता आपल्याला सेकंड शिफ्टिंग थेरमचे एक्झाम्पल आपण घेणार आहोत ना, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला हे जे आपण काय स्टँडर्ड फॉर्म्युले बघत आहोत, हे स्टँडर्ड फॉर्म्युले लागतील आपल्याला. लॅप्लासचे डेफिनेशन लागेल आणि परत फर्स्ट शिफ्टिंग थेरमचा जो कन्सेप्ट किंवा त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत, म्हणजे सेकंड शिफ्टिंग थेरमचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्या प्रॉब्लेम्समध्ये आपल्याला परत फर्स्ट शिफ्टिंग थेरमचे सुद्धा प्रॉब्लेम्सचा कन्सेप्ट किंवा प्रॉब्लेम्स आपल्याला यूज करायचा आहे. त्यामुळं फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम एकदम परफेक्ट करा. 7 ते 8 एक्झाम्पल आपण घेतलेले आहेत. आणखी नेटवरती सर्च करा, तुम्हाला प्रॉब्लेम भेटतील. बुक असेल तर बुक बघा M3चं. अदरवाइज आय विल प्रोव्हाइड द एक्झाम्पल्स फॉर on depends upon the first shifting theorem. You do more practice on this, and if you have any doubt then call me and ask, no problem.